بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ومكرم عازمین حجاج، آج کی یہ نشست ہماری 6 روزہ حج ورکشاپ کی پہلی نشست ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس نشست کا آغاز کروں، اس کے آداب آپ حضرات کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، حج کمیٹی کی جانب سے ٹریننگ کیمپس بھی بہت ہوئے ہیں اور آپ حضرات نے الحمدللہ شرکت بھی فرمائی ہے۔ یہ اصل اپنی نوعیت کا بہت منفرد اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ایسا موقع ہے جو حج کو سمجھنے کے لیے اور حج کی تیاری کے لیے ہم مکمل 6 روز انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اور یہ 6 روز بظاہر 6 روزانہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی نشست ہوگی، اور یہ میں اس لیے محسوس کیا، الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے پابندی سے اللہ رب العزت کی جانب سے بلاوا آتا ہے، حاضری دیتا ہوں۔ دنیا بھر سے حجاج کرام حج کے لیے آتے ہیں، بہت تیاری سے آتے ہیں، بہت شوق ذوق انہماک اور والہانہ محبت سے آتے ہیں۔ پوری دنیا کے الگ الگ علاقے کے لوگوں کے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ ہماری اپنے ملک اور ہماری اپنے شہر سے بھی لاکھوں ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ شوق ضرور ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، لیکن اہتمام وہ نہیں ہوتا جیسا دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی اہتمام جو ہونی چاہیے اللہ کے گھر کو آنے کے لیے، وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سفر حج سے جو استفادہ ہم کو کرنا ہے وہ عام طور پر استفادہ ویسے ہی رہ جاتا۔ بلکہ اگر میں انڈونیشیا ملیشیا کے لوگوں کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ لوگ کئی سال پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ 200 300 لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں، ایک ڈریس میں نکلتے ہیں، ایک آواز دیتے ہوئے نکلتے ہیں، قدم بقدم میں جا کر نکلتے ہیں۔ ان کے نغمے بھی ایک ہوتے ہیں، قصائد بھی ایک ہوتے ہیں، دعائیں بھی ایک ہوتی ہیں، اور اتنے ٹرین ہوتے ہیں کہ پورا گروپ، صبر بھی ہوتا ہے، استقامت بھی ہوتی ہے۔ آپ ان کو ہوٹل میں دیکھیں، حرم میں دیکھیں، انتہائی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے والے۔ یہ ٹائم لابی میں اترنا ہے اگر طے ہو جائے تو وقت سے پہلے پورے تیار ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ ہم 5 لوگ ایک ساتھ نکل لیں تو ہمارے لیے وقت مشکل ہو جاتا ہے، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک تیار ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہوتی ہے اس لیول تک تیار ہونے کے لیے جہاں 200 300 400 لوگ مرد و خواتین ایک ساتھ عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول، اپنے قدم پہ کنٹرول،
اپنی غذاؤں پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنی ہر چیز پہ ایک پورا سمجھیے کہ ایک یونیفارمیشن بالکل چلتا ہے۔ دیکھیے فونز برائے کرم میں 2 منٹ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے فون نکال کے چیک کر پورے فون بند کریے۔ فون دیکھیے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فون دیکھیے اپنا چیک کریے، فون بند ہے نہیں، پورے نکالیے، پہلے دیکھیے، پھر میں بھول گئے تھے نہیں، نکالیے آپ لوگ بھی، نکال کے اپنے اپنے فون بند کریے، آپ حضرت چیک کریے، نکالیے، میں بھی بند کرا تھا پھر چیک کر رہا ہوں، سائلنٹ کریے تاکہ بیچ میں پھر بھول گئے تھے مل صاحب نے۔ یہ فون ہماری پوری زندگی برباد کر دے رہا، کوئی چیز سکون سے کرنے نہیں دیتا۔ فون بند کریے، اگر فون نہیں سنبھل رہے ہیں تو سلیم صاحب کل باہر ڈپازٹ کروا دیجئے پروں کے فون، تھوڑی دیر کے لیے آئے، ہم زندگی کا بہت اہم سفر سیکھنے کے لیے آئے، بند کیجئے فونوں کو، ڈسٹربنس مت رکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ڈسپلن بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی جب وہ لوگ حرم کے اندر مطاف میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سب لوگ دیکھ کے راستہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے، وہ آ رہے ہیں تو سب ہٹ جاتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ ایک سٹائل سے داخل ہوتے ہیں تو پورا طواف، پوری سعی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی جب میں ٹریول سے جاتا ہوں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پورے لوگ میرے ساتھ بھی 100-150 ہوتے ہیں، ہم ان کو لے کر جائیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے انتظار کرتے کرتے، وہ آئے تو یہ جاتے ہیں، یہ آئے تو وہ جاتے ہیں، یہ آئے تو ان کے لیے طہارت کے لیے رکو، ان کے بھائی آ رہے ہیں رکو، میں یہ بھول گیا رکو، بہت مشکل۔ اور پھر جب لے کے ہم مطاف میں اترتے ہیں، سب سے اہم بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ بالکل بیگ اٹھانے تک بھی ہم کو ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دعائیں ہوتی ہے، پڑھاتا ہوں تو دعا پڑھانے کے بعد بھی ریپیٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بھئی ریپیٹ کرو، صرف پڑھا رہے ہیں ریپیٹ کرو، ترجمہ وغیرہ تو دوسری بات نہیں ہوتا۔ تو اس درجے پیسہ برابر خرچ ہو رہا ہے، جذبہ زبردست ہے، لیکن تیاری نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ فکر مجھے تھی کہ یہی نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں میں آج سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کوشش ہے، یہ پہلی میری اولین کوشش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے کلوز ڈور میں آپ کو یہ میٹنگ کے لیے بلایا ہوں، بالکل 100 آدمی کی گنجائش۔ بار بار لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں، لوگ زیادہ ہو، فی الوقت اتنے ہی، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے عمومی ہوں گے، کوئی آیا نہیں آیا، کوئی آیا آج، کوئی کل، دوسرے نئے آئے، تیسرے، یہ مہمانوں کے آرگ جارگ نہیں، مکمل معاہدے کے ساتھ 6 روز آنا ہے تو آنا ہے۔ اس لیے کہ سٹارٹ ہوگا ایک کانسیپٹ کے ساتھ میں سٹارٹ کروں گا اور پورا اینڈ ہوگا تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بعض چیز ہو سکتی ہے سٹارٹ میں بولنے کی ہو، میں اپنے کانسیپٹ کے لحاظ سے میں لاسٹ میں بولوں گا، بعض چیز بیچ میں بولوں گا، لیکن پورے حج کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے یہی وعدہ ہے کہ آج جس اہتمام سے میں بھی مصروف ہوں، مصروفیت مجھے بھی ہیں اور بہت ساری مصروفیات ہیں، اس کے باوجود میرا جذبہ یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ کم از کم میرے مالک 100 لوگ ایسے جس کو میں جتنا جانتا ہوں، کم از کم اتنی پوری معلومات دے کر تیرے گھر کو پہنچاؤں۔ تو مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ پورے حضرات 6 روز مکمل تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ آپ پورے آئیں گے انشاءاللہ؟ ہم کو دعوتوں کا سیزن ہے تو بھی آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، دیکھیے میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، جذبہ رکھیے اندر، بہت بڑا سفر آپ کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا سفر آپ کرنے جا رہے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو واقعات سناؤں گا۔ یہ ہمارا فون، یہ میڈیا، یہ آج جو یعنی ہمارے لیے ذرائع ابلاغ ہو گیا ہے، اس کے ذریعے بہت ساری بڑی بڑی چیزوں کی اہمیت ہمارے پاس ختم ہو گئی۔ آپ یاد کیجئے، آپ میں سے سب اس عمر کے ہیں، ہمارے لگ بھگ ہماری عمر کے ہیں، بچپن میں یہ عالم ہوتا، ہماری والدہ ہمیں کہتی کہ بیٹے یہ کام کرو، یہ پڑھو، یہ سب کرو، انعام کے طور پر تمہیں کعبۃ اللہ کی فوٹو دکھاؤں گی۔
इमेजिन कीजिए वो दौर। हम लोग 9 भाई बहन, हम लोग सब लाइन बना के ठहरते थे और एक छोटी सी डिब्बी में एक 6 काबतुल्लाह के फोटोज आते थे, याद करिए आप, एक रील के तौर पे। एक बड़ा होता था, एक छोटा इतना सा, अदब से बावजू सर पे टोपी पहनकर, और बच्चियां हो तो सर पे ओढ़नी ओढ़कर, एक के बाद एक ठहर कर बस आंख लगाकर देखते, आंखों से आंसू जारू हो जाते वो ब्लैक एंड वाइट फोटो पर। ये कैफियत काबतुल्लाह को देखने की, उसमें काबे की एक फ़ोटो होती जिसमें हजर अस्वद में एक शख्स मुँह डाला हुआ होता, वहाँ मुज़दलिफ़ा से कोई कंकर चुन रहा होता, किसी का आधा एहराम है जमजम पी रहा होता, कोई मकाम इब्राहिम को चूम रहा होता। यही 2-4 फोटोआँ थे, गोया तड़प जाता था दिल हमारा वही काबतुल्लाह को देखने के लिए। आज फ़ोटोओं की कसरत ये फ़ोन में मौजूद धीरे 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 हमारे दिल और दिमाग को बहुत कमज़ोर कर दिया, बहुत दूर कर दिया और बहुत बेहिस कर दिया। काबा वही है, काबा वही है, आपका दिल भी वही है, लेकिन कनेक्टिविटी, कनेक्शन को बेहिस कर दिया। अल्लाह अकबर। तो हमें इस बात को फिर एक बार रिचार्ज करनी चाहिए कि भाई ये पैसा घर नहीं अल्लाह का, जैसे हम बिहेव कर रहे हैं। अल्लाह, हमारे बचपना याद कीजिए, मैं आपको सिर्फ याद दिले, सब इसका हिस्सा है, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। याद कीजिए, हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग इतना अदब करते थे बचपने में। हमें काबतुल्लाह तो उतनी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, 4,500 किलोमीटर दूर, हमें कभी काबे की तरफ पीट करके बैठने की इजाज़त नहीं मिलती थी। क्या अदब था, पलटो उधर किबला है, काबे की तरफ पीठ हो रही है, ये अदब हमारा था। काबे की तरफ पाऊं तो बहुत दूर की बात है, आज भी नहीं होता है, लेकिन काबे की तरफ पीठ नहीं हो सकती थी हमारी। ये हमारा मिजाज, ये हमारा अदब था। लेकिन ये अदब आहिस्ता आहिस्ता हमारी तबीयतों से जाता है। वो अल्लाह का घर है, वो काबतुल्लाह है। अल्लाह अकबर। जब लोग काबतुल्लाह को जाने वाले हाजी जाते हैं तो आप देखिए उनके घरों पे लोगों का तांता बना होता। मैं देखता, मेरे वालिद साहब इब्तिदा में जब जाते, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे, ट्रेन से जाते। हाजी जब ट्रेन से जाते तो नामपल्ली स्टेशन के ऊपर हुज्जाज को विदा करने वाले पूरा प्लेटफॉर्म फुल होता। ऐसा यहाँ से 4,500 किलोमीटर दूर से ये आलम होता, हर इंसान के आंखों से आंसू जाते और पूरे लब्बैक के तरानों के साथ गूंजता होता पूरा ट्रेन, पूरा स्टेशन, और उसके साथ ट्रेन निकलती थी। यानी वो अदब और वो मकाम काबतुल्लाह का। अल्लाह अकबर। आंखों पे आंख पे कांटे ठहर जाते, एक हाजी साहब जा रहे हैं, और सब रो के दुआ करवाते कि हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। एक हाजी, ये कैफियत उसको होती। उससे पहले के दौर नहीं जिक्र करो, ये हमारा बचपना ही जिक्र करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा याद है जब पहली वक्त हैदराबाद से, बेंगलुरु से जाते थे, बॉम्बे से जाते थे, हैदराबाद से जब पहली वक्त हुज्जाज किराम का हज कमेटी का काफिला ईदगाह मीरालम से गया, अल्लाह, हम तालिब इल्म थे, 24 घंटे हुज्जाज की खिदमत में लगे होते। क्या लोगों का इश्क और मोहब्बत होते वो लोग पूरे, जिनको अल्लाह ने बुलाया है नहीं बुलाया है, हाजी की खिदमत इस जज्बे से करते, अल्लाह अकबर, के बस ये लोग हज को जाने वाले की ये खिदमत कर रहे हैं तो काबतुल्लाह अगर अल्लाह पहुंचा दे तो गोया क्या करेंगे लोग। इतनी खिदमत। आखिरी काफिला था, मुझे याद है, ईदगाह मीरालम से लेकर के बेगमपेट एयरपोर्ट तक पूरे मुसलमान पैदल थे, रोड पर थे, दो तरफ से कतारें बनाए बांधे हुए,
अल्लाह अकबर, ऐसे जोश और खरोश के साथ वही हज को आप भी जा रहे हैं। वो हज अलग और ये हज अलग नहीं है। अल्लाह, वो कैफियत होती, वो मिजाज होता, वो वालिहाना मोहब्बत होती अल्लाह के घर के। तो बहरहाल ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुल पज़ीर है, ज़वाल पज़ीर है। ये बहुत बड़ा नुकसान मोबाइल फ़ोन ने अच्छों की कदर हमारे दिलों से निकाल दी। माँ बाप की कदर, बड़ों की कदर, अल्लाह उसके रसूल की कदर, काबतुल्लाह की कदर, गुंबद ख़ज़रा की कदर, ये हमें कैसे कंट्रोल करना है इसको, और फिर आइंदा जनरेशन तक इसकी अहमियत जो हमारे बड़ों ने हम तक पहुंचाई थी उसको अपने बाद वालों तक कैसे मुंतकिल करना है, ये हमें सीखना है। बहरहाल ये थोड़ी देर के लिए मैंने ये गुफ्तगू हमारी अपनी जिक्र की। उससे पहले के दौर तो आप छोड़ दीजिए, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, वो आप किसी को अल्लाह ने उर्दू अच्छी सिखाई है, आती है, तो मैं आपसे जिक्र करूँगा। सफ़रनामे मिलते हैं, सफ़रनामा। जो पुराने दौर के लोग हज को गए हैं वो सफ़रनामे लिखे हैं, 200, 300, 400 सफ़े पर। अगर आपको वाकई अपने दिल को झिंझोड़ना है तो वो सफ़रनामे खरीद कर जाने से पहले पढ़ लीजिए। नॉवेल्स पढ़ते, फला चीज़ें पढ़ते, पढ़िए, आप मुझे याद करेंगे कि मुल्क साहब क्या मशवरा दिया। वजह यह है कि वो कदम ब कदम, वो जब यहाँ से निकले तो यहाँ से निकलकर बॉम्बे जाना, लोगों की मुलाकात, उस ज़माने के लोगों की तड़प, फिर वहाँ से पहुँचना बॉम्बे के अंदर, वो जहाज़ अकबरी में सवार होना, फिर उसकी कैफियत, जहाज़ अकबरी कहते थे पानी के जहाज़ को उस नाम, फिर वहाँ उसकी कैफियत, वो कितने दिन चलता। जिद्दा का साहिल, अल्लाह अकबर, उन की कैफियत वो लिखते हैं कि 8-10 दिन के बाद जब वहाँ पर एहराम उसी के अंदर बांधते, उसके बाद जब उन्हें बताया जाता कि समंदर ही समंदर है, चौथ तरफ से पानी पानी है पानी, जब ये जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता जिद्दा के साहिल तक, दूर से जिद्दा के अंदर की इमारतें, वो वहाँ की बिल्डिंग्स दिखने लगते, तो उनकी खुशी का क्या आलम होता, कैसा जज्बा ठाटे मारता। और वो लिखते हैं कि सफर, हम जैसे ही उस कश्ती से, उस जहाज से हम उतरते नीचे, काबतुल्लाह मजीद 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जद्दा की सरजमीन पे उतरते ही जमीन चूमने लग जाती थी, सजदों में चले जाते, मेरे अल्लाह तेरे घर को पहुंचा दिया। क्या तकलीफ उस जमाने में थी। वहां पर कोई सफाई का नज़्म नहीं होता था, वहां पर कोई टॉयलेट्स का सही नज़्म नहीं होता था, वहाँ खाने का नज़्म सही नहीं होता था, गुर्बत की इंतहा थी। वहाँ के लोग मुंतज़िर होते कि हज के मौके पर हुज्जाज के काफ़िले आए तो कुछ हमें खाने पीने मिल जाए, कुछ हमारी कुशादगी। इतनी गुर्बत, वहाँ पर जाकर सवारियाँ मुश्किल, वहाँ की धूप बड़ी मुश्किल कड़ी, वहाँ पर क्या हालात आप पढ़िए। लेकिन साथ ही साथ उनके जज्बे कैसे होते, एक एक कदम हरम की तरफ बढ़ते तो उनका क्या जज्बात से उनका आलम होता, वो आप पढ़ें तभी पता चलेगा। तो सफ़रनामे पढ़िए, हज की तैयारी, अपने दिल और दिमाग को ये प्रेजेंट दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट कर कर पास्ट में ले जाइए। असल हज यही है, इमारतों का नाम नहीं है। अपने आप को इस प्रेजेंट दुनिया से काट कर पीछे ले जाना, पीछे ले जाना। ये पूरे, अगर आप चाहे तो गुज़िश्ता 1400 साल की पूरे सालों को गोया औराख बनाकर हटा दीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, और तसव्वुर ही तसव्वुर में 1450 साल पहले का मक्का और मदीना तसव्वुर कर कर हरम में दाखिल होइए। और अगर और दिल चाहे
اور سوچ کر حضرت ابراہیم کا دور یاد کر کے پہنچیے۔ بہرحال میں آج کا پہلا دن ہے، سب سے پہلے آپ سے بات عرض کروں کہ ہر کام کے شروع میں اس کی نیت چاہیے، تو میں آج بات کروں گا نیت کے اوپر۔ اس سے پہلے آپ میں سے بعض حضرات، بعض خواتین، بعض مدر حضرات، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بعض حضرات کوئی بھی اٹھ کے بتائیے کہ آپ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں، حج کرنے کی نیت کیا ہے؟ جی، آپ میں سے کوئی بھی جو حج کو جانے والے حضرات ہیں، بلا تکلف مجھے، تاکہ آئندہ بات کر ہم کو سیکھنا ہے، بولیے کہ حج کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ ہاں، زور زور۔ ویری گڈ، بیٹھیے، آپ فرمائیے۔ فرض ادا ہوتا ہے، جی صاحب، ماشاء اللہ۔ چلیے، اور کوئی؟ ویری گڈ، بیٹھیے۔ اور کوئی حضرات؟ دیکھیے سب جا رہے ہیں، سب کی نیت بولیے۔ فرض ادا کرنے کے لیے، دوسرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور فرمائیے، بولیے۔ حج، دیکھیے بنیادی سوال ہے، آپ حج کو جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں، اسی پہ پورا حج ڈیپینڈ ہے۔ پورے حج کی تیاری اس سوال کے جواب پہ ڈیپینڈ ہے، پورا حج اسی پہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ سوال کا جواب ہی آپ کا حج ہے۔ بظاہر سادگی سے میں آپ سے پوچھ لیا، ورنہ یہی ہے حج۔ بتائیے آپ لوگوں میں سے اور کوئی بتا سکتا ہے اس کے علاوہ نیت؟ بولیے۔ ایک منٹ، آپ کا سن لیتا ہوں پہلے اس کو، جی۔ ویری گڈ، بیٹھیے، فرمائیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بیٹھیے، تشریف، ماشاء اللہ، بہترین، بیٹھیے، ماشاء اللہ، بولیے۔ جی، روحانی ڈیولپمنٹ۔ خواتین میں سے کوئی بول سکتے ہیں تو بولیے، بیٹھ کے ہی بولیے آپ لوگ۔ آپ کیوں حج کرنے جا رہی ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بول سکتے کوئی؟ جی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، اسلام کا رکن پانچواں۔ چلیے، یہ چند میں صرف سیمپلز کے طور پر آپ حضرات سے لیے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سوال کتنا اہم ہے۔ یہ سوال ہم کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہاں میں کیوں جا رہا ہوں۔ یہیں سے آپ کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ یہ سوال آپ رکھیے۔ اب میں حج کے اوپر کچھ احادیث آپ کو سناتا ہوں، آپ وہ سن لیجئے، پھر ہم طے کریں گے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو بات کامن بالکل صحیح ہے، حج فرض ہے، فرض کی ادائیگی چاہیے، گناہوں کی مغفرت چاہیے۔ میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا، صرف حدیثیں، یہ پہلا، یہ آج کی تیاری میں یہ ہے، اور بہت بڑی بات ہے، آپ پہلے سمجھ لیجئے، اچھی بات یاد رکھیے۔ یہی نہیں، پورے ہر عمل کے لیے سب سے بنیاد کیا ہے؟ نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اسلام کے کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ عمل نیت کے لحاظ سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض عمل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیتیں اس کی بہت بلند ہوتی ہے تو عمل کو بڑا کر دیتا ہے۔ بعض عمل بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت اس کی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو لہٰذا وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انما یبعث الناس علی نیاتہم۔ دیکھیے بڑی اہم بات، حضور کیا فرمائے؟
क़यामत के रोज़ लोगों का हशर नशर जो अल्लाह करेंगे वो उनकी नीयतों के मुताबिक करेंगे, आमाल के मुताबिक नहीं। इन्नमा युबअसुन्नासु यौमल क़ियामति अला निय्यातिहिम, क़ियामत के रोज़ लोगों के साथ जो अल्लाह का बिहेव होगा, परवरदिगार उनसे मुआमला करेंगे, वो उनकी नीयतों के लिहाज से करेंगे। अमल तो हर एक को जितना मौका मिला वो अमल करेगा, लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला, नीयत बड़ी थी, तो नीयत बनाना। और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया, तुम नीयत को सीखो, नीयत को। अब आप लोग पूरे इस प्लान में आए हैं कि मुल्क साहब बताएं हज के कितने फ़राइज़ है, कितने वाजिबात है, कितनी सुन्नतें, सब आप सुनेंगे, लेकिन सीखना अहम क्या है? नीयत। और नीयत सीखना, इसको सीखना पड़ता है, यानी नीयत की ट्रेनिंग होना। मैं नीयत क्या कर सकता हूं, ऐसी नीयत जिसके अंदर सब शामिल हो जाए। हमारी दरस हदीस होता है जुमेरात को शुरू हुआ, उसमें पहली हदीस यही थी। बात जब आई तो ज़बरदस्त बात आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबी के मकान गए, उनके पास घर में रोशनदान खिड़की थी। हुजूर ने पूछा कि ये किस काम की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलल्लाह ये रोशनी आने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि भले आदमी ये जवाब देते कि अज़ां की आवाज़ आने के लिए है, रोशनी तो खुद ही आ जाती थी। नीयत, रोशनी तो ऐसी नीयत करो जिसमें ऑटोमेटिक सब चीज़ें आ जाए। आप देखिए, ईंट और सीमेंट खरीदने वाले बाजार में कई लोग हैं, ईंट भी खरीद रहे हैं, सीमेंट भी खरीद रहे हैं, टाइल भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, कई लोग हैं। एक आदमी खरीद रहा है अच्छी टॉप लेवल का खरीद रहा है, एक आदमी दरमियानी लेवल का खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं। एक गाड़ी निकलकर पहुंचती है किसी के घर के पास कि उसका एक फ्लोर डालना है, एक गाड़ी निकल के पहुंचती है अल्लाह के घर के पास कि अल्लाह के घर का एक फ्लोर बढ़ाना है। मिट्टी तो वही है, ईंट भी वही है, सीमेंट भी वही है। क्या आप कहेंगे कि दोनों सेम है, दोनों का मकाम सेम है? किस लिहाज से अलग हो गया? नीयत। इसने नीयत की अल्लाह के घर को ईंट लगाऊंगा, इसने नीयत की अपने घर को ईंट लगाऊंगा। अपने घर को ईंट लगाना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर को ईंट लगाऊंगा, फर्क कितना हो गया। एक रूम बनाया गया मेरे लिए, मेरे मेहमानों के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, रूम है बेहतरीन खूबसूरत है, लेकिन मैं बाजू एक नॉर्मल एक रूम बनाया जिसमें टीन का ढालिया है, लेकिन मैं इसको नीयत रखा ये मेरा ड्राइंग रूम है, उसको नीयत रखा ये अल्लाह का घर है। फर्क कितना हो गया। नीयत से इसमें नमाज पढ़ो तो एक नमाज एक का सवाब, उसमें नमाज पढ़ो एक नमाज 27 दर्जे सवाब। मैं आपको अर्ज करूं, नीयत। हम लोग स्मार्टली काम नहीं करते, काम जरूर कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन काम से पहले नीयत को नहीं बनाते। तो हज को जा रहे हैं, हमारी जिंदगी के अमाल में बहुत बड़ा अमल है। एसी कम करिए, बहुत ज्यादा हो गया, उसे बाज बंद भी कर सकते। तो बहुत बड़ा अमल, शायद इससे बड़ा अमल कुछ ना हो, बल्कि जिंदगी की गेम चेंजर, यानी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी आपकी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी इससे, पूरी जिंदगी चेंज। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, यानी आप अगर समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी बॉडी को रिफॉर्म करते हैं, पूरा खून निकाल के चेंज कर देते हैं, पूरा पूरा, उससे बढ़कर सफाई हज के अंदर हो जाती है आपकी। कुछ भी पुराना बाकी नहीं रहता है आपका। आप उस काम के लिए जा रहे हैं। यानी आमतौर पर लोग जाते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं, ठहरो, ये काम रोको, मैं आके कंप्लीट करता हूं। इस काम का नाम हज नहीं है। जो काम खत्म कर देना है कर दो, जो काम कंटिन्यू रखना है आगे बढ़ाओ।
जो काम छोड़ देना है छोड़ दो। ये हज, ये आपको मुकम्मल चेंज करने के लिए हज होता है। अब मैं अहादीस सुनाता हूं, इन अहादीस को दिल के कानों से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो तैयार किया, ट्रेन किया है। ट्रेनिंग का मतलब फिक्री ट्रेनिंग है, कल्बी ट्रेनिंग है। मैं चुन चुन के वो हदीसें आपको बयान करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तैयार किया है फिक्री तौर पर। आगे मरहलों में हुजूर का हज स्टेप बाय स्टेप मैं बयान करूंगा, लेकिन आज नहीं। हो सकता कल पर 2-3 दिन एक साथ मिलाकर बयान करूं, लेकिन आज हुजूर की हदीस है। पहले याद रख ले, कुरान मजीद में हज का जिक्र जुमला 13 मकाम 13 आयतों में तफसील से आया है। सूरह बकरा में भी है, सूरह आले इमरान में भी है, सूरह हज में भी है। तफसील से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया। और अहादीस शरीफा जो हज के मुताल्लिक़ है, पूरी हदीस की किताबों में एक ही कई हदीसें रिपीटेड अगर देखते हैं तकरीबन 2000 हदीसें मिलती हैं जिसमें हुजूर ने पूरा हज सिखाया। अगर रिपीटेशन निकाल देते हैं तो तकरीबन 500 हदीसें मिलती हैं। मैं 5 चुनिंदा, पूरे हदीसें नहीं, चुनिंदा हदीसें आप हजरात को सुनाना चाहता हूं ताकि आप कल्बी तौर पर तैयार हो कि हज किसे कहते हैं। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मैं आपके सामने जिक्र करने से कबल तबर्रुकन एक आयत करीमा और उसका तर्जुमा जिक्र करता हूं। वो नीयत ही से मुताल्लिक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो लोग साहिब इस्तिताअत है उन पर हज सिर्फ अल्लाह के लिए फर्ज है। वलिल्लाहि, यहां रुक जाए, हज सिर्फ अल्लाह के लिए, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए। लोगों पर जो इस्तिताअत रखते हैं उन पर अल्लाह के घर को आना अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। साहिब इस्तिताअत लोगों पर सिर्फ अल्लाह के लिए। वलिल्लाह, नियत ने बुनियादी चीज, इखलास और सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ना हो, ये बुनियादी चीज है। तो ये एक आयत बतौर नमूना मैंने जिक्र कर दिया है। आइंदा रोजाना एक एक आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको इंशाअल्लाह याद रखेंगे। ये आयत जो कुरान मजीद में हज से मुताल्लिक़ है, मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप याद कर लें, इसका तर्जुमा भी याद करें। हज जा रहे हैं आप, बहुत बड़ा टाइम भी है, पूरी हज की जर्नी किसी की 30 दिन 40 दिन है। याद करने से मज़ा जो आएगा ना आपको, बार बार आप रिपीट करेंगे तो अल्लाह का पैगाम आपके दिल पे असर करेगा हज के हवाले से। अब यहाँ पर अहादीस सुनते जाइए। अन अबी हुरैरा, अच्छा ये हदीसें सुनते वक्त तसव्वुर क्या करना है? तसव्वुर ये करना है कि प्यारे आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फ़र्ज़ हुआ सन 9 हिजरी में। 9 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज फ़र्ज़ हुआ। जिस साल हज फ़र्ज़ हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे डेलीगेशंस आ रहे थे, लोग आ रहे थे, वफूद आ रहे थे हुज़ूर के पास ईमान लाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज नहीं फरमाए, हज़रत अबू बकर को अमीरुल हज बनाकर हज़रत अबू बकर के तहत लोगों को हज के लिए रवाना फरमा दिया। 9 यानी 9 हिजरी में। 10 हिजरी में हुज़ूर खुद तशरीफ़ ले गए। 9 हिजरी में अब हज फ़र्ज़ हुआ। हज पहले से था, सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था, हज़रत आदम के ज़माने से था। लेकिन आज के ज़माने का जो हज की जो कैफियत आप देख रहे हैं, वो पूरा मुकम्मल हज ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ हज है। हर ज़माने में था, रद्दो बदल के साथ था, कुछ तब्दीलियों के साथ था, कुछ इजाफे और कमियों के साथ था, लेकिन हम जो हज कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज कर रहे हैं। तो अब देखिए, इमेजिन ये कीजिए कि रसूलुल्लाह, ये आवाज़ हमारी होगी, अंदाज हमारा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स
اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو حضور نے اپنے صحابہ کو حج کے لیے تیار کیا. سنیے، فرماتے ہیں پہلی حدیث جو اکثر آپ نے سنا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کیا، من حج فلم يرفث ولم يفسق، اور حج کے درمیان دو باتوں کا اہتمام کیا. کیا؟ ایک، اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہیں کیا. یرفث کا مطلب ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا. ولم یفسق، اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھا. دو ہی بات ہے، اپنی زبان سے بےہودہ گفتگو نہیں کیا، اپنی باڈی سے بےہودہ گفتگو نہیں کیا. بس فرمایا کہ بس وہ حج کر کے ایسے لوٹے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو حج کے اندر بے شمار عبادتیں نہیں بتلائی گئی. کیا بتلایا گیا؟ بنیادی طور پر اپنے آپ پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول اور باڈی پہ کنٹرول. دو ہی بڑی باتیں. اور یہ بات آپ کو پورے حج میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. حج میں اس مشکلات میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں اپنی زبان پہ کنٹرول. لم یرفث ولم یفسق. ایک حدیث شریف ہوئی، آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے، آپ فون کی طرح آپ دل و دماغ میں اتاریے. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ سے آپ حضرات ختم ہونے تک میں انشاءاللہ لنک کے ذریعے پوری پہنچا دوں گا. توجہ کے ساتھ نوٹ کریے، آپ دل و دماغ میں اتاریے. بس میری مقصد یہی ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جب آپ کرتے ہیں تو ایک عمرہ کیے، اس کے بعد دوسرا عمرہ، تو دوسرا عمرہ، ان دونوں عمرے کے درمیان آپ جتنے غلطیاں کیے ہیں وہ عمرہ آپ کو تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرے سے دوسرے. پھر اس کے بعد فرمایا والحج المبرور، اور نیکیوں سے بھرا ہوا حج، ایسا حج جس میں صرف نیکیاں ہو. فرمایا اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے. فرمایا اب حدیث شریف اور سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے. ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی ہے. مکے کے اندر حضور کے خلاف جنگ لڑنے والوں میں بہت مشہور تھے عمرو بن عاص. حضرت خالد بن ولید بھی ویسے ہی تھے. وہ فرماتے ایک مرتبہ وہ رو رہے تھے، موت کے قریب تھے. حضرت عمرو بن عاص انتقال کے قریب تھے، رونے لگے، بہت رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ وقت یاد آتا ہے جب مجھے اللہ نے اسلام کی طرف مجھے دعوت دی، یعنی مجھے توفیق دی. میں حضور کے پاس آیا. امیجن کیجئے، وہ فرماتے کہ میں حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. حضور نے پوچھا کیا بات ہے عمر، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ وہ فرماتے یا رسول اللہ میں اسلام لاؤں تو کیا میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اسلام لاتے وقت خیال آ رہا تھا کہ میں نے حضور کے خلاف تلوار کھینچی تھی، میرے اس تلوار سے کئی صحابہ شہید ہو گئے، میرے بڑے بڑے گناہ ہیں. اب میں اسلام لا لوں تو کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر فرمایا 3 باتیں فرمائیں. عمر 3 باتیں یاد رکھو. نمبر 1، اسلام وہ دولت ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. نمبر 2، ہجرت وہ دولت ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے. تیسرے، حج وہ دولت ہے جو اس سے پہلے کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے. یعنی یقین دلایا کہ حج وہ عظیم دولت ہے
کہ پچھلے گناہ یاد کر کے جائیے کہ میرے یہ گناہ تھے. آپ کی نیتوں میں شامل ہونے والی چیزیں بتا رہا ہوں میں، ایسے ہی نہیں. تصور کر کے جائیے کہ اب میں واپس آؤں گا تو یہ گناہ میرے نام اعمال میں نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو میں پھر واپس نہیں ڈالنے دوں گا اس کو، واپس پھر یہ عمل نہیں کروں گا. یہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں. اللہ، اب دیکھیے حج کے حوالے سے سنیں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرے کو بار بار کیا کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور پھر عمرہ ایک کے بعد ایک کیا کرو. ہمارے پاس بعض لوگ کہتے ہیں بار بار حج کیوں کر رہے ہیں، بار بار عمرہ کیوں کر رہے ہیں. سنیے حضور فرماتے ہیں تابعو کا مطلب ایک کے بعد ایک کرو. تابعو بین الحج والعمرہ، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ کرو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ سنیے فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. حضور صحابہ کو فرماتے دیکھو حج کرنے سے حج تمہیں دو فائدے دیتا ہے. ایک، تمہاری محتاجی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، منحوسیت، بے روزگاری، کاروبار میں کمی، یہ سب کو حج ختم کر دیتا ہے. والذنوب، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کرو. فَإِنَّهُمَا، حج عمرہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے فقر و فاقے کو ختم کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، فرمایا جس طریقے سے بھٹی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان سونا چاندی میلا ہوا بات ڈالتا ہے، نکالے تو جیسے صاف ہو جاتا ہے، انسان بھی حج کرنے کے بعد ویسے ہی چمکدار اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں آپ پوائنٹ وائز یاد رکھیے، ہر چیز آپ کو حج میں کام آنے والی ہے. ایک حدیث ایک نیت بنا رہی ہے آپ کی. ایک حدیث ہوئی جنت دلاتی ہے. حج کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرمائے جنت دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا حج کیوں کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ کی طرح صاف کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کیوں حج کر رہے ہیں؟ پچھلے پورے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں. پھر فرمایا حج کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرمایا کہ تمہاری فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں. کتنی نیتیں بنا رہے ہیں حضور نبی پاک سے. فقر و فاقے کو دور کر رہے ہیں. دکھنے میں پیسہ لگا کر ہم جا رہے ہیں. اللہ فرماتے تو اب آگے تو اور مزے کی حدیثیں آپ سنیں گے. اچھا، پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اب آپ سنیے، حج مبرور آپ سنتے ہیں بار بار. اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے. اب ہم جیسے دماغ میں سوال آ رہا ہے حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام پر قربان جائیں، انہوں نے ایسے ہی پوچھا یا رسول اللہ یہ حج مبرور کیا ہے؟ یہ حج مبرور اگر بنانا ہے تو کیا مطلب؟ وما برہ یا رسول اللہ، حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ کو مجھے خیال آتا ہے حج میں بڑا کام کیا کر سکتے ہیں؟ وما برہ یا رسول اللہ، حج کی بڑی نیکی کیا ہے؟ حضور کیا فرمائے؟ دو بات. حج میں بڑی نیکی کیا ہے؟ دو بات یاد رکھیں. نمبر ایک، اطعام الطعام وطیب الکلام. حج کی بڑی نیکی یہ ہے تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو. یہ دو باتیں تمہارے حج کو حج مبرور بنا دیتی. کیا کریں؟ اطعام الطعام وطیب الکلام. دو باتیں. موقع ملے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، حج کو تمہارا مبرور. دوسرے، اچھی بات کرو. کتنا آسان کام، کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا. نوٹ کر لے یہ بات کو، بڑی ضروری چیز ہے. اس میں کوئی ہمیں مشقت ہونے والی نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. وہ حج جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. حج میں کیا کام ہے، کیا کام ہے، کیا کام ہے، آپ دیکھتے جائیے. حج کے اندر جتنی چیزیں حضور بتا رہے ہیں وہ سب لوگوں سے متعلق.
ہمارے حاجی بھائیوں سے تم ان سے اچھی بات کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، تمہارا حج مبرور ہوگا۔ اللہ الحج المبرور۔ چلیے، اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ یہی دو کاموں کو، کیا؟ کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا۔ دوسری جگہ فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا، افشاء السلام و اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، حاجی صاحب کو سلام کرو، السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم، یعنی حج دعا ہے، یعنی سلام دعا ہے، آپ ان کی سلامتی کی دعا کریں، حضور فرماتے ہیں۔ چلیے آگے سے، حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن۔ فرمایا کہ لوگوں تم حج کرو، حضور ٹریننگ دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم حج کرو، کیوں؟ فإن الحج يغسل الذنوب، کیونکہ حج تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جیسے پانی تمہارے کپڑے کے میل کو نکالتا ہے، حج تمہارے اپنے میل کو نکال دے گا۔ اب سنیے آگے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما يرفع ابل الحاج رجلا ولا يضع يدا الا كتب الله له بها حسنه او محى عنه سيئه او رفعه بها درجه۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اس کو سماعت کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سینیریو اور کیجیے۔ ہم اور آپ انشاءاللہ یہ پورے ہال میں جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب اس سال اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں مہمان نوازی اور میزبانی کے مختلف طریقے رہے ہیں، ہم لوگ خود ہمارے درمیان جانتے ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں، کسی دعوت ہوتی ہے تو الگ الگ مہمان ہوتے ہیں ہمارے۔ بعض مہمان وہ ہوتے ہیں جو خاندان میں جس کو ہم صرف اطلاع پہنچائے تھے، ارے میاں دعوت، ان کو بول دو میرے پاس دعوت ہے، آ جاؤ بولو، تو وہ ایسی رہتی کہ وہ آ جاتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، ہم سادگی سے ہو جاتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں نہیں مجھے جا کے دینا پڑتا ہے، تو میں اہتمام کرتا ہوں، میں خود جاتا ہوں، کوئی بولنے سے نہیں، مجھے جانا پڑتا ہے۔ اس سے مہمان کی اہمیت آپ کو معلوم ہوتی۔ آپ دوسرا مہمان یہ ہوتا ہے آپ جا کر دیتے ہیں۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرا وہ مہمان ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں دعوت تو جا کر دوں گا، اور اس کو دے کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ اس گاڑی میں سوار ہو کے آئیں گے۔ اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ اب آپ اللہ کے کون سے مہمان ہیں؟ آپ مہمان ہیں اللہ کے، کون سے مہمان ہیں؟ آپ یہ حدیثوں میں غور کیجئے، حضور کیا فرماتے ہیں، اس سے آپ کی اہمیت معلوم ہوگی اللہ کے پاس کہ آپ کون سے مہمان ہیں۔ آپ کو اللہ نے کسی کے ذریعے بولنے بھیجا دیا، یا پھر اللہ رب العزت خود بلائے، یا پھر خود بلانے کے بعد آپ کو اپنے گھر سے ریسیو کر کے لے جاتے ہیں، کون سے مہمان ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کے وہ ٹاپ لیول کے مہمان ہیں جسے اللہ بذاتی خود بلاتا ہے، اور جب آپ اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے اس بلاوے کو لبیک کہہ کے قبول کرتے ہیں، اور جب اپنا احرام باندھ کر آپ لبیک کہتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے لبیک، یہ لبیک خاموش فضاؤں میں گونجنے والا لمحہ لبیک نہیں ہے۔ لبیک کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں، اور وہ اللہ میں آ رہا ہوں آپ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کی اللہ کہتے ہیں اے بندے لبیک یا اللہ، اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جس وقت آپ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک خاموش اندر سے جو آواز آپ کو آئی ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اس
हमारे घर के हज के लिए हमने तुझे मदऊ किया है, तू आ जा। तो आप कहते हैं मेरे अल्लाह मैं आ रहा हूं, तो ये लब्बैक है। हुजूर फरमाते हैं, अब सुने कि जब तुम लब्बैक कह के ihram बांध लेते हो तो फिर अल्लाह की तरफ से इस्तिक़बाल कैसा होता है। इस कायनात में कोई बादशाह, बड़े से बड़ा इंसान अपने पास किसी की वो कदर नहीं करता जो अल्लाह करता है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाजी जब अपने घर से निकलता है और ऊंट पर बैठकर भी अगर निकल रहा है तो वो हाजी का ऊंट एक पांव उठाता है, दूसरा पांव रखता है तो उसके अतराफ फरिश्ता होता है, उसका एक एक कदम लिख रहा है। और फरमाया कि एक कदम उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हसना, हर कदम पर एक नेकी देना और एक गुनाह माफ कर देना और एक दर्जा उसका बुलंद कर देना। अल्लाह अकबर। 4000 किलोमीटर से आप जाइए, आप अंदाजा कीजिए कि 1 किलोमीटर में ऊंट कितने कदम रखता है। हर कदम आपका फरिश्ता आपके ऊंट का एक कदम देख रहा है और फिर अल्लाह की नेमतें लुटा रहा है। उस इस्तेक़बाल से आप खुदा के दरबार में पहुंच रहे हैं। आपको बज़ाहिर दिख ही रहा है वो फलां फूल लाया है, फलां पानी लाया है, ये तो कुछ भी नहीं। जो अल्लाह के फरिश्ते आपके लब्बैक कहने के बाद एक एक कदम पर जो आपकी कदर की जा रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया मन जाअ यउम्मुल बैतल हराम फरकिब बईरहु फमा यरफ़उल बईर खुफ़्फ़न वला यदउ खुफ़्फ़न इल्ला कतबल्लाहु बिहा हसना व हत्त अन्हा बिहा खतिया व रफ़अ लहु बिहा दरजा हत्ता इज़ा इंतहा इलल बैति फताफ़ बैन अस्सफ़ा वल मरवा थुम्मा हलक़ व क़स्सरा इल्ला खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुहु फहलुम्मा यस्तअनिफ़ुल अमल। फरमाया यही अमल जब यहाँ से निकलता है तो हर कदम उसका 3-3 नेमतें, आपका गुनाह गिर रहा है, नेकी बढ़ रही है और स्टेटस कहते हैं ना आप, हमारा स्टेटस, अल्लाह फरमाते हर कदम पे तुम्हारा स्टेटस बढ़ाया जा रहा है। अल्लाह, दुनिया के स्टेटस मरने के साथ खत्म हो जाते, अल्लाह के पास तुमका लेवल बढ़ रहा। अल्लाह फरमाया इस लिहाज से जब इंसान इस कैफियत से फरिश्तों के झुरमुट में लब्बैक की सदाओं के दरमियान जब काबतुल्लाह पहुंचता है, फरमाया जब तुम लब्बैक कहते हो ना, आगे हदीसें आएंगी, हुजूर फरमाते हैं कि ये तुम्हारी दरो दीवार ये इस वक्त खामोश है इस दुनिया के लिहाज से कि अल्लाह ने इन्हें जबान न दी, वरना इस जानिब से पूरी दुनिया, पत्थर, पहाड़, बिल्डिंग्स, झाड़, जानवर, यानी परिंदे, चरिंदे तुम्हारे लब्बैक के साथ ये भी लब्बैक कहते हैं और इस जानिब के लब्बैक के साथ लब्बैक कहते हैं। ये लब्बैक फिजाओं में गूंज होती है, कान तुम्हारे इसलिए नहीं सुनते कि तुम परेशान हो जाओगे। इस कैफियत के साथ तुम हरम में दाखिल तवाफ करते, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, सई बैन सफा वल मरवा करेंगे और जब तुम्हारे बाल निकालेंगे, हुजूर फरमाते हैं तुम अपने गुनाहों से ऐसे पाक होंगे जैसा कोई बच्चा आज पैदा हुआ तो जैसे पाक होता है। और फरमाते हैं कि चलो यहां से नई जिंदगी शुरू हो। हदीस फरमाते, अब देखिए, अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुजूर दे रहे हैं, आप सुनिए और यहां से आपको अभी से होमवर्क करना इस हदीस के हवाले से। क्या है? हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने हुजूर से रिवायत की, फरमाया अल-हाज्जु यानी आप, यानी हज करने वाले, अल्लाह सबको सेहत, आफियत, दराजी उम्र के साथ अल्लाह के घर को पहुंचा दे। सुनिए, फरमाया अल-हाज्जु, हाजी वो है यशफ़अु फी 400 अहली बैतिन। फरमाया हाजी अल्लाह का वो मेहमान है। अब आप तसव्वुर कीजिए, अब आप अल्लाह के घर चले गए, अल्लाह मेहमान बना के बुलाया, अब आप चले गए तो आपकी एक रिस्पेक्ट है नहीं है, जाते वक्त की ये रिस्पेक्ट, पहुंच गए तो रिस्पेक्ट,
पहुंचने के बाद रिस्पेक्ट क्या है परवरदिगार। यानी दुनिया का एक आपको अगर कोई कहे कि भाई आपको सीएम के पास से इनविटेशन आया है, जाना है, तो आप तैयार होके जाते हैं। वहां आपका लेवल क्या है? आप कहते हैं भाई वहां जा रहे हैं, जरा हमारे बारे में कान में बोल दो ना, जरा ये मसला हमारा रुका हुआ है। आप तसव्वुर, वो चीफ सेक्रेटरी के पास जा रहे, वो फला के पास जा रहे हैं, परवरदिगार के पास जा रहे हैं और मेहमान रहे हैं, और मेहमान उमूमी नहीं, मेहमान खुसूसी बन के जा रहे हैं। कदम कदम हैं, घर से फरिश्ते आके ले जा रहे हैं और नेमतों की बारिश करके ले जा रहे हैं, अल्लाह के घर को जा रहे हैं। परवरदिगार फरमाते हैं कि तुम आ रहे हो तो तुम्हें भी लोग उम्मीदों से, आरजुओं से कि तू अल्लाह के घर का मेहमान है, मेरी ये बात रख देना, मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी औलाद नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मेरा है, मेरे कारोबार नहीं चल रहे हैं, मेरा ईमान खातिमे पर हो, मेरे है, मेरी बच्ची की कामयाबी के लिए फरमाया तुम ऐसे 400 लोगों के नाम तुम्हारी, फरमाया अल्लाह 400। हुजूर फरमाते हैं अल-हाज्जु यशफ़अु फी 400 अहली बैतिन, फरमाया तुम्हारे खानदान के 400 लोगों की बात तुम अल्लाह के सामने रखोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। है 400 लोग याद कोई तुम्हारा? किसी के पास लिस्ट है 400 की? है तुम अल्लाह के सामने 400 की आरज़ुएं रख देगा, वो मकाम है आपका। आप ढूंढो अपने खानदान को, उसको, रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को, कितने कर्ब में आलम में है, कितने मुसीबतों में है, फरमाते तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारी कदर है। दुनिया के बादशाह तुम्हारी सिफारिशें सुनने के लिए कतराते होंगे, हम बुलाए हैं तो तुम कितने? 400 लिखने बैठिए, मैं आइंदा पूछूंगा तो आपको पता चलेगा। पूरे रिश्तेदारों का लिख ली मुल साहब 400 हो रहे हैं, इसने 400 किसी के हुए तो बताइए मुझे। इतना दयालु है परवरदिगार। और फिर वहां के बाद अगर आप किसी को याद नहीं कर रहे तो आपकी बहालत। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाया? 400 बनाइए लिस्ट 400 की, बोलिए। हम डरते हैं भाई कितनों को याद करेंगे भाई याद, अरे भाई बोलो, मुझे पास मेरे पास लिस्ट दियो, लिखो लिखो, ये यकीन करिए, लिखिए, अल्लाह के पास आपकी दुआएं भी कबूल होगी, आपको भी मौका मिलेगा उतनी देर काबे के सामने ठहरने का, उनकी गरज से सही आपको भी उतने तवाफ करने का मौका मिलेगा, उनकी जरूरतों को रखने के लिए सही आपको भी मौका मिलेगा। तो 400 ये याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। वयख्रुजु मिन दुनूबिही, और तुम 400 के बारे में जब अल्लाह के सामने रख देंगे तो अल्लाह तुमको खाली हाथ लौटा देंगे। अल्लाह फरमाया कि उसके बाद तुम जब अल्लाह के वास्ते वहां से लौटोगे तो तुम ऐसे लौटोगे जैसे, मतलब आप समझे न्यू बॉर्न, फिर से पैदाइश हो रही है आप। या चलिए फिर और एक हदीस भी है, ये तो 400 फरमाए। आप बोलेंगे मुल साहब उससे ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास, तो सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युग़फ़रु लिल हाजी व लिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज। यहां अनलिमिटेड है। फरमाया हाजी की तो माफी की ही जाएगी, और हाजी जिसका नाम लेकर, जिसके बारे में कहकर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसे भी माफ फरमा दे। कितना दम है आपके पास, अल्लाह के बंदों के मुताल्लिक़ कितनी हमदर्दी है आपके दिल, कितना मानते हैं आप। ये पूरा हज सिर्फ दुआ है। तड़पते हैं ना हाथ यहां पर, आप शायद पैसे हो तो पैसे नहीं है देने के लिए, शायद वक्त नहीं है, लेकिन जबान हिलाने के लिए तो कुछ जाने वाला नहीं।
نہ آپ کو اٹھ کے جانا ہے، نہ پیسہ خرچہ ہونا ہے، نہ کچھ، بس زبان سے ہر تڑپتے دل سے جانے کی جگہ ہے۔ اپنے دل میں، اپنے گھر میں کام کرنے والے والیوں کو بھی لے لو، اپنے پڑوسیوں کو بھی لے لو، اپنے دوستوں کو بھی لے لو، اپنے دشمنوں کو بھی لے لو، اپنا دل توڑنے والوں کو بھی لے لو، سب کو لے لو۔ آپ ڈیوائیڈ کر کے 400 کے لیے جب آپ دعا کریں گے نا، آپ امیجن کیجئے کم از کم کتنی دیر دعا کرنا پڑے گا۔ اللہ، وہ ان کے لیے فائدہ نہیں، یہ اپنے خود کے لیے فائدہ ہے کہ اتنی دیر ہم پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے ٹھہرے گے، اتنے طواف کریں گے، ذمہ داری لے کے جائیے، بخالت مت کیجیے۔ ان 400 کے اندر ایک نام میرا بھی لکھ لیجیے، ہر ایک کے پاس ایک ایک جگہ چھوٹی، 399 آپ کے، ایک میرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ امیجن کیجئے، میں تصور میں آپ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیے، کیا محبت تھی اس امت سے، کس شوق سے تیار تھی۔ اب سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے، یہ اللہ کا گروپ ہے، وفد کہتے ہیں اللہ کے گروپ کو۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ پارٹی ہوتی نہیں، یہ اس کی پارٹی، یہ اس کی پارٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جو حجاج میری پارٹی، الحجاج والعمار وفد اللہ۔ اچھا اللہ کی پارٹی ہے تو ہم بولتے ہیں ارے میاں تمہاری پارٹی کا آدمی ہے، تمہارے لوگ نہیں سن رہے کیا؟ فرماتے ہیں اللہ کی پارٹی کے ہیں تم تو کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرمایا ان دعوہ اجابہم، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول، کیونکہ اللہ کی پارٹی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی پارٹی ہے، اس کانفیڈنس سے جائیے کہ ہم اللہ والے۔ ہوتا ہے نا کسی ایک پارٹی کا فلیگ ہاتھ میں لے لیے تو کیسا کانفیڈنس آتا ہے، ارے حکومت کی پارٹی کا نہیں، کس طریقے سے آتا ہے ہم کو ایک قسم سے اندر، کائنات کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنے سے کہتا ہے کہ تم حج کے لیے آ رہے ہیں تو تم میری پارٹی کا وفد اللہ۔ امریکہ کا وفد آیا، ایران کا وفد آیا، انڈیا کا وفد آیا، وفد گویا کہ نمائندگی کرتا ہے، تو آپ اللہ کے وفد ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھے، اس کو تھوڑا سمجھیے، بات سمجھے۔ اب وار چل رہی ہے، امریکہ کا وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا پاکستان میں بیٹھ کے بات چیت، انہیں آنے کا مطلب امریکہ آیا، پورے امریکہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آپ اللہ کا وفد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں 2026 کی پوری انسانیت کی جانب سے آپ ڈیلیگیشن ہیں اللہ کے پاس، پوروں کی جانب سے اللہ مخصوص دنیا کے اربوں کھربوں انسانیت اور بلکہ پوری مخلوقات جو اللہ کی ہے، ایک خالق ہے، دوسری پوری مخلوقات ہے، خالق کی بارگاہ میں پوری دنیا کی مخلوقات کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ پہنچ رہے ہیں، آپ سب کی طرف سے نمائندے ہیں، وفد ہے۔ 2020 کے لیے اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، آپ جا کر جب بات رکھیں گے تو کل کائنات کی بات رکھیں گے، پوری انسانیت کی بات رکھیں گے، آپ کا تڑپنا، رونا، گڑگڑانا، اپنے رب کو منوانا، پورے ہاتھ کو رکھنا 2026 میں اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اس کا اثر 1 سال تک رہے گا، آپ نمائندے بن کے جا رہے ہیں، ریپریزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں اپنی پوری انسانیت کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضور یہ تاثر دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ذکر کر رہا ہوں، یہ فکری ٹریننگ ہے۔ اللہ، اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو حج کے متعلق احادیث ہے وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا. اب بعض حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت طاقت و قوت دیا تو وہ لوگ مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ تک واپس حج اگر پیدل کرنا چاہتے ہیں تو پیدل کر سکتے، اس کا ثواب سنا رہا. بات سمجھے، یہاں سے تو ہم مکہ چلے جائیں گے، عمرہ ہو جائے گا. 8 تاریخ کو سب لوگ بس میں سوار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ بس نہیں لے کر مکے سے پیدل نکلتے ہیں. مکے سے مینا جاتے ہیں، مینا میں رکتے ہیں، مینا سے پھر عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا سے پھر مکہ. پیدل جانے والوں کا ثواب سنیے اور کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کیجئے کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں من مکہ ماشیا حتی یرجع الی مکہ، جو شخص مکے سے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے جانا وہ الگ بات ہے، مکے سے پیدل حج کرتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنۃ، اللہ ایک قدم پر 700 نیکیاں لکھتا ہے. اب پہلے سنیے، 700 لکھتا ہے، لیکن کون سے 700 سنیے. اللہ رب العزت ہر قدم پہ 700 نیکیاں لکھتا ہے اور فرمایا کل حسنۃ مثل حسنات الحرم، اور ہر نیکی یہاں کی نہیں، ہندوستان کی، حرم کی نیکی کے برابر ہے. حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر. اب 700 یعنی 700 لاکھ، بولیے کتنے ہوتے؟ 7 کروڑ نیکی ایک قدم. جو حج سے مکے سے پیدل نکل کر حج کر کر واپس آتا ہے اس کو ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی اللہ رب العزت دیتے. اللہ اکبر. جس کو اللہ موقع دے اور پورا پیدل مکے سے، اور آسان بھی ہوتا ہے، لیکن جس کی کیپیسٹی ہو، جو وہاں کے حالات دیکھ کر سمجھ سکتا ہو. لیکن یہ تو میرا کام ہے سنانا. اور اس کے نیچے حضور ذکر فرماتے ہیں تمہارے باپ آدم ہندوستان سے مکہ مکرمہ کو 1000 مرتبہ پیدل سفر کر کے آئے تھے. 1000 مرتبہ پیدل سفر کر کے آئے تھے نبی حضرت آدم علیہ السلام. اللہ. اب چلیے یہ تمام باتوں میں اب حج کی نیت میں ایک اور حدیث کا اضافہ، اس میں ایک اور بات اضافہ. دیکھیے بہت زبردست آپ کے پاس علم کا اضافہ کر رہا ہوں میں، آپ ریپیٹ کریے. ایسی تفصیل کہیں نہیں ملتی آپ کو، مجھے بھی بولنے کا موقع نہیں ملتا، آپ بھی کہیں نہیں سن سکتے. آج صرف آپ کی نیت بنانے کے لیے کتنے پوائنٹس میں دے رہا ہوں دیکھیں. اب فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ. دیکھو عمرہ حج ریپیٹڈ کیا کرو، عمرہ کرے حج کرو پھر عمرہ کرو. آپ لوگوں کو حج کمیٹی سے جو جانے ہیں ان کے لیے تو اور اچھا موقع ہے کہ یہاں سے جاتے ہی عمرہ ہوتا ہے، پھر حج کرے، حج کے فوری بعد پھر عمرہ کیجیے. اس میں یہ حدیث میں آ جاتا ہے. دیکھو بار بار حج و عمرے کو ریپیٹ کرو، اس سے کیا ہوتا ہے فَإِنَّ مُتَابَعَةَ مَا بَيْنَهُمَا. اچھا ٹریول سے بھی جو حضرات جا رہے ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں میں کہ جیسے ہم 8 9 10 11 12 ہو جاتے ہیں، 13 تاریخ ختم ہوتے ہی پھر عمرہ کر لیں، 13 کو نہیں کرنا ہے. یہ حدیث مل سکتی ہے، اس کا فائدہ سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے. بعض وقت ٹریول والے فوری بعد میں نکل جاتے ہیں تو کم از کم یہ ایک عمرہ اس پہ جا کے کر کے نکلیے. اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ بہت زبردست. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرے کو ریپیٹڈ کیا کرو. عمرہ کرے حج کرو پھر عمرہ کرو. کیا ہوگا اس سے؟ فَإِنَّ مُتَابَعَةَ مَا بَيْنَهُمَا. ان دونوں کو بار بار کرنے سے یہ ہوگا 2 چیزیں ہوں گی. یزیدان فی الاجل، تمہاری عمر بڑی ہوگی. اب تک کیا کیا سنے؟ گناہ معاف ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ رزق میں برکت ہوگی. اور اب کیا بول رہے ہیں؟ عمر بڑی ہوگی.
यज़ीदानी फिल अजल व यनफ़यानिल फ़क़्र वल ज़ुनूब। इसमें ये फरमाया तुम्हारी उम्र भी बड़ी होगी, तुम्हारे फ़क़्र फ़ाक़ा और गुनाह माफ़ होंगे। तो नीयत पे एक और इजाफा हुआ, क्या तुम्हारी उम्र की दराज़ी हो। ये सब बातें हुजूर अपने सहाबा को सिखा रहे हैं, मैं आपको सामने जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में अपने सहाबा को बतलाते हैं कि जिहादुल कबीरी व दईफी वल मरअती अल हज वल उम्रा, बड़ी उम्र वाले और औरतों का जिहाद हज उम्रा है। फरमाया औरतें जिहाद करना चाहती हैं, बड़ी उम्र वाले लोग जिहाद करना चाहते हैं, तो क्या है? जिहादुल कबीरी व दईफी वल मरअती अल हज वल उम्रा। ये लोग जिहाद का जो शौक ज़ौक़ है, आओ हज उम्रे को अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह। अब देखिए यहाँ पर आखिरी बातें मैं बिल्कुल अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी आज की बात हम ख़त्म कर लें। अब रही ये बात कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि हमने इतना पैसा देकर हज को गया, इतने पैसे ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, बार बार जिक्र करते हैं। हज कमेटी से जाने वाले लोग भी हज कमेटी, भाई इतने ले लिए, गुज़िश्ता इतने रहे थे, इतने लिए, इतने लिए, इतने लिए। ट्रैवल से जाने वाले, यहाँ तो हज कमेटी के लोग जाए थे। मैं सुन लीजिए, अल्लाह कहाँ खर्च किया आप? ये अल्लाह के राह में। एक आम दुनिया का आला ज़र्फ़ आदमी को अगर आप तोहफ़ा दें तो वो आपके वक़्त पे उससे अच्छा तोहफ़ा वापस कर देता है। ये तो परवरदिगार, उसको आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्या फरमाते हैं? नीयत में एक और इजाफा, न तो ये ज़िम्नी नीयतें हैं सब ये, लेकिन क्या हुजूर फरमाते हैं, सुन लीजिए, हर एक के दिल के कोने कोने में जो ज़रूरत पोशीदा होती है, हुजूर उसका जिक्र किया, उसको एड्रेस किया। ये बात सुन लीजिए हुजूर क्या फरमाते हैं। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नफ़क़तु फ़िल हज्जि कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह। हज में खर्चा करना ऐसा है जैसा कि अल्लाह के राह में खर्चा करना है। ठीक है, हज में मतलब यहाँ से सफ़र के लिए जो पैसे आप हज कमेटी में पे किए होंगे, आप उसका एहराम ले रहे होंगे, उसकी आप बेल्ट ले रहे होंगे, चप्पल ले रहे होंगे, तैयारी करके गए होंगे, हज के दरमियान सदका व खैरात कर रहे होंगे, किसी को खिला रहे होंगे, किसी की ज़रूरत पे काम आ रहे होंगे, प्यासे को पिला रहे होंगे, आपके हज के दरमियान सवारी का खर्चा होगा। ये पूरा क्या है फरमाया, पूरा हज के सफ़र में जो तुम अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। अब इसका मतलब, इसके बाद क्या फरमाते हैं, बिसब्इ मिअति ज़िअफ़िन, फरमाया 700 गुना बढ़ के अल्लाह करके तुम्हें अल्लाह रिटर्न करेगा। कितना? एक दिरहम के 700 दिरहम अल्लाह बना देगा उसको। तुम एक दिरहम खर्चा करो, एक रियाल खर्चा करो, अल्लाह क्या करेगा उसको? 700 रियाल बन, यानी तुम पूरे हज के अंदर एक रियाल खर्चा करोगे तो अल्लाह लिखेगा एक रियाल नहीं करे, अकरम साहब 700 रियाल दिए। वाह वाह में। अच्छा, फिर अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो हो गया। फिर वो 700 रियाल जो आप अगर हरम में खर्चा हो रहे तो एक के 1 लाख, फिर 7 करोड़। या अल्लाह, ये हुजूर फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया। अच्छा, अब आप सुनिए, और एक हदीस है, अन्नफ़क़तु फ़िल हज्जि कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाहि अद्दिरहमु बिसब्इमिअतिन। फरमाया कि हज के दरमियान, अब आप बोलेंगे हज कमेटी वाले कितने लिए? हज कमेटी वाले जी 360। अब आप कैलकुलेशन करते बैठ जाइए जाके घर को। 3,60,000 रुपये, उससे आप 700 मरतबा आप उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए अल्लाह फरमाते हैं कि तुम उतना, मेरे मालिक कितना बड़ा अजर है। कहाँ हम इसी को गिनते बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं एक दिरहम 700 दिरहम का बना के अल्लाह कबूल करेगा। तुम अल्लाह के मेहमान हो। इतनी भी कोई कदर करता है, इतनी भी, यानी आप बोले कि हजरत हम आपके घर को आए, आपकी दावत में आए हैं, मैं टैक्सी से आया हूँ, मैं 100 रुपये मेरा किराया हुआ, 100 रुपये हुआ, इधर ला कितने हो गए? 100 रुपये के बोले 700 बढ़ता होगा तो 7 लाख रुपये, ये लियो
اتنا خرچہ کر کے یہ لیو. یا اللہ، آپ تصور کر رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسا ٹرین کیے ہیں، حج میں خرچہ کرنے کے لیے کیسی ترغیب دلائے ہیں. یہ کوئی ملصاف کی تقریر نہیں ہوتی، ایک لفظ اضافہ نہیں کر رہا ہوں، حضور کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب سنیے، اب تو اور سنیے. اب نبی پاک صلی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمرے میں فرمائے. حضرت عائشہ حج کے بعد ایک الگ سے عمرہ، میں آگے بتاؤں گا، حضرت عائشہ کا عمرہ الگ سے ہوا. تو حضور نے ان کو فرمایا ان لکی من الاجر علی قدر نصابک و نفقتک. اور ایک بات سمجھ لیجیے، ہمارا حج میں کتنا ثواب ہم کو ملے گا. حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ، تمہارے عمرے اور حج میں تمہارا ثواب، تمہارا پیسہ اور تمہاری تھکن دیکھ کے دیا جائے گا. دو باتیں، کیا؟ علی قدر نصابکی، تمہاری تھکن، مشقت، محنت، یا اللہ، ونفقتی کی، تمہارا خرچہ اور تمہاری تھکن. یہ دیکھ کے دیا کس کا کتنا خرچہ ہوا، کس کو کتنی. ہم لوگ ڈرتے، اتنی دیر ٹھہر گئے، پاؤں درد ہو گئے، کمر درد ہو گئی، پسینہ نکل گیا، دھوپ بہت تھی. آپ بول دیں گے تو اجر ختم ہو جائے گا. برداشت کریں گے، فیل کریں گے کہ اللہ اب اس کو تولے گا. اللہ رب العزت میری تھکن کو، کمر کے درد کو، پاؤں کے درد کو، میرے پسینے کو، میری دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی آپ مہمان ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اور سمجھو کہ کسی کو شاید مشقت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو اجر دینا بھی زیادہ چاہتے ہیں. حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا اگر حج میں نرمی اور آسانی اور بہت زبردست ہونا تھا تو زیادہ حقدار تو سیدہ عائشہ تھی. ان سے زیادہ اور آرام دہ حج کس کا ہونا تھا؟ حضور ان کو فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اب آخری بات، ایک سوال ہم لوگوں کو یہ آتا ہے کہ یہاں پر حج میں جو خرچہ کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر آخرت میں تو 1 کا 700 دے گے، دنیا میں کیا ہے؟ اب سنیے، دنیا میں کیا ہے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے ڈیلیگیشن ہے، اللہ کے وفد ہیں. یعطیہم ما سألوا، وہ جو مانگیں گے اللہ دے گا، جو مانگیں گے اللہ دے گا. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعُوا، جس کے لیے دعا کریں گے اللہ دعا قبول کرے گا. اب وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنفَقُوا، حج کے اندر جتنا خرچہ کریں گے اللہ لوٹا دے گا. مطلب آخرت میں نہیں، اسی دنیا میں آپ حج میں کرنے والے خرچے کو اللہ ریٹرن کر دے گا. مالک کتنا ریٹرن کریں گے؟ اب پھر کیلکولیٹ کیجئے. فرمایا کیا فرمایا؟ الدرہم بألف ألف، 1 درہم کے الف ألف کا مطلب 1000، مطلب 100,000 بولتے نا، 100,000 کے کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ. 1000 کے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. 1000 کتنے ہوئے؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ فرمایا تم جو خرچہ کر رہے نا حج پر، گن کے اللہ رب العزت سے 1 کے بدلے میں 10 لاکھ واپس لے سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ حج کو جاؤ تو کروڑ پتی بن کے واپس آنے والے ہیں، طے رکھو. گناہوں سے معافی، نیت اچھی کرو، واپس آؤ تو پھر ایسے کام شروع کرو کہ اللہ کروڑ پتی بنانے والا ہے. حضور فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر حضور فرماتے ہیں 1 درہم کے 10 لاکھ درہم کر کے واپس کر دوں گا تمہارے حج کے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو یہ بات. حج کی 1 دن کی ٹریننگ میں یہ باتیں نہیں بول سکتے، نہ موقع ہے. تو یہ اللہ کے رب العزت بڑی غیرت والے.
तुम्हारे इतने पैसे लग जा रहे हैं, इतने पैसे लग जा रहे हैं, पैसे कहाँ से लाऊं, पैसे कैसा, लोग रोते रोते हैं। हुजूर फरमा, हुजूर तरगीब दिलाते हैं, फरमाते हैं, क्या फरमाया, वयुखलिफु अलैहिम मा अनफकू, जो भी हज में तुम खर्चा कर रहे हो उसको अल्लाह लौटा देंगे। युखलिफु अलैहिम, अजर देंगे, पहले हुआ 1 के 700, अब यहाँ फरमाया लौटा देंगे। कैसे? अद्दिरहमु बिअल्फि अल्फिन, 1 दिरहम के बदले में 10 लाख दिरहम अल्लाह लौटाए। अल्लाहु अकबर। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए फिर एक बार नीयतों के हवाले से एक हदीस आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, जो हमें बहुत झिझोड़ने वाली, और फिर कल तक हम अपनी नीयत बनाकर, पूरे आज का पूरा सेशन नीयत बनाने के लिए था। नीयत, अभी टाइम है हमारे पास, नीयत को संभालिए, संवारिए, बेहतरीन खूबसूरत कीजिए। अब ये हदीस आखिरी समाअत फरमा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से, ये बहुत आई ओपनर है। फरमाए, सुनिए, खर्चे के बारे में बात हुई, कितना देंगे बात हुई, लेकिन कौन सा खर्चा कहाँ से लाएंगे तुम सुनिए। फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजल हाज्जु हाज्जन बिनफ़क़तिन तय्यिबतिन व वज़अ रिजलहु फिल ग़र्ज़ि फनादा लब्बैक नादाहु मुनादिम मिनस समाई लब्बैक व सअदैक ज़ादुका हलाला व राहिलतुका हलाला व हज्जुका मबरूरुन गैरु मअज़ूर। फरमाया, जब हाजी हज करने के लिए निकलता है और जब अपने सवारी पर पांव डालकर बैठता है और फिर अल्लाह को लब्बैक, अल्लाह मैं आ रहा हूं कहता है, तो परवरदिगार आलम की जानिब से आसमान से उसका रिप्लाई आता है। लब्बैक कहे तो अल्लाह कहेगा लब्बैक व सअदैक, ऐ मेरे बंदे। बंदा कह रहा है अल्लाह मैं हाजिर हूं। अल्लाह फरमाते हाँ हाँ मैं देख रहा हूं। व सअदैक, और तेरे लिए सादत मंदियां हो। और फरमाया ज़ादू का हलाल, अल्लाह फरमाते तू आ रहा है तो अपना तोशा हलाल लेके आ रहा है मुझे मालूम। वराहिलतु का हलाल, और तेरी सवारी भी हलाल है मुझे मालूम है। वह हज्जु का मबरूर, और तेरा हज नेकियों से भरा हुआ है। गैरु मअज़ूर, किसी किस्म का उसके अंदर तकलीफ नहीं है। लेकिन जब दूसरा आदमी वइज़ा खरज बिन्नफ़क़तिल खबीसा, और जब कोई आदमी मशकूक पैसे, खबीस पैसे, हराम पैसे, किसी के लूटे हुए पैसे लेके हज को जाता है, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी जुर्रत। और जब वो अपनी सवारी पे कदम डालता है, अल्लाह अकबर, फवज़अ रिजलहु फिल ग़र्ज़, जब वो अपनी सवारी पे सवार डालता है, फनादा, तो वो भी पुकारेगा ना, लब्बैक पुकारेगा, वो भी आसमान से निदा आएगी, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी लब्बैक नहीं है। अल्लाह नादा ला लब्बैक वला सअदैक, ना तेरी लब्बैक कबूल है ना तेरी सादत बंदी कबूल है। ज़ादू का हराम, तेरा तोशा, तेरा पैसा हराम का है। व नफ़क़तु का हराम, तेरे पैसे, तेरा खर्चा हराम है। व हज्जु का मअज़ूरुन गैरु मबरूर, तेरा हज कोई कबूल नहीं है, इसमें कोई नेकी नहीं है, तमाम गुनाहों से भरा हुआ। तो ये बहुत हमारे लिए आई ओपनर है। हज को जा रहे हैं, रुपया रुपया हलाल का होना चाहिए। अल्लाह के घर को जा रहे हैं, हर चीज हलाल, कम हो मुख्तसर हो लेकिन हलाल होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अहम चीज मैं आज खास तौर पर बेशुमार हदीसों में से बाज़ हदीसें चुन करके आप हजरात के लिए लाया था, ताकि पहले सेशन में आपको फजीलत भी मालूम हो, अहमियत भी मालूम हो, नीयत बनाने का मौका भी मालूम हो, और फिर तैयारी कैसी होती है इंशाअल्लाह इस पर आपको मालूमात फराहम हो। तो मैंने कोशिश की है आज के इस सेशन के अंदर, कल से इंशाअल्लाह फिर हमारी बात होगी एहराम कैसा हो, नीयत कैसी हो, फिर तलबिया कैसा हो, उस पर गुफ्तगू होगी। ये पहला सेशन फजीलत पर और नीयत पर था। तो बातें समझ में आ गई? कोई ज़रूरी बात इस हवाले से तो कोई हमारी नहीं छुटी इंशाअल्लाह। तो आज पहला दिन था, ताखिर से भी शुरू हुआ, कुछ सेटल भी यानी हमें सेटअप भी करना था। इंशाअल्लाह कल नमाज इशा सब यहाँ पढ़ने की कोशिश करें। नमाज इशा के फौरी बाद 8:45 या 9:10 हम शुरू करेंगे।
डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आएंगे। सवालात आप लिख लीजिए और इंशाअल्लाह हर सेशन में आखिर में 10 मिनट सवालात जवाबात के दिए जाएंगे, दुआएं याद दिलाई जाएगी, तलबिया पढ़ा जाएगा, उसका तर्जुमा समझा जाएगा, फिर एक एक तलबिये के माने इंशाअल्लाह आपको दिए जाएंगे, और ताकि आप तलबिया जब पढ़ें उसके साथ आपको वो कैफियत आए, वो सुरूर आए, वो मज़ा आए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये चंद बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आपके गोश गुज़ार करने की मैंने सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे हज को हज मबरूर बना दे, हमारे हज को आसान फरमा दे, हमें परवरदिगार वो नीयत करना मौला नसीब फरमा जो अल्लाह वाले मौला नीयतें किया करते थे, जो अम्बिया को जो नीयतें मालिक तो तौफ़ीक़ फरमाता था, हमें वो नीयत अता फरमा, हमारे हज को आसान फरमा, हमारे हज को कबूल फरमा, हमें वो तैयारियां नसीब फरमा जो तू अपने बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाता है। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलबिया पढ़े एक बार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जज़ाकल्लाह। जी आप कुछ पूछ सकते हैं? मैं बिल्कुल आखिर में आपको सब इंशाअल्लाह, अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखना है, सीखने के बाद हम सब के दिल से इंशाअल्लाह एक ही नीयत निकलेगी इंशाअल्लाह। आप तशरीफ, मैं यही तो अर्ज़ किया, हमको नीयत एक दिन में सीख लेंगे। इस पे हुजूर फरमाए तअल्लमू अन्निय्या, नीयत सीखो। मैं बोल दूं आप वो कर लें, वो मज़ा नहीं आएगा। अब आप सोचिए कि हम इतना पूरा सेशन सुनने से पहले नीयत और अब इतना सुनने के बाद नीयत में कितना बड़ा फ़र्क है, हमारा विजन कितना क्लियर हुआ, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आई। ऐसे ही आगे जाते जाते बहुत कुछ हमको आएगा। सीखना आखिर में एक नीयत, इंशाअल्लाह हम सीख के जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप सबको हज मबरूर अता फरमाए। वक्त पे कल तशरीफ़ लाने, जज़ाकल्लाहु खैरा।